Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज आमे माने यूनिट 1 पढ़िबा बायोलॉजिकल साइंस रो जो माने भी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दउछन्ते आंध्र प्रदेश स्टेट रो जे कोनोसी यूनिवर्सिटी रो सेमानकर यदि सीबीजेड थाए ताहले ए बायोलॉजी क्लासटा सेमानक पय बहुत इंपोर्टेंट। फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत देखिबे वीडियो को मझिरु केबे भी स्किप करिवे नाही। Meaning of science. Science माने कौन? Science refers to a system of acquiring knowledge. It is the interrelation and investigation of event in the natural physical environment and within our bodies. So science माने कौन? Science माने होची आपणक जीवन रे प्रतिदिन जो नुआ नुआ घटना घटुची सेई सबु घटना कौनसी गोटे कारणवशतः घटुची किछि भी ऑटोमेटिकली हे जाउनी कि काहाको भी कहीं मैजिक करके कर दौना सबू किसी जिनस आम परिवेश जहाँ जहाँ घटुची इवन आम शरीर मध्य जहाँ जहाँ घटुची आम परिवेश जहाँ जहाँ घटुची इवन आम शरीर मध्य जहाँ जहाँ घटुची सबू हूँ गोटे प्रक्रिया आ सबूर परस्पर सांगे किसी ना कि संपर्क अच्छी परस्पर सांगे किसी ना कि संपर्क अच्छी आउ यार जदि किसी इन्वेस्टिगेशन करा जाए ताहले मन रखु साइंस माने कज भी थी आउ तार इफेक्ट भी बाहर ठीक अच्छे जेकोसी कज अच्छी सॉरी जेकोसी इफेक्ट अच्छी तार किसी ना कि गोटे बैकग्राउंड कज थी जदि आम मैंने स्टडी करवा और रिसर्च करवा ताहले सेटा बाहर करवा बाहर कर जमी गोटे उदाहरण देवी सपोज गोटे गछटे छोटू बड़ हो छोटू बड़ कौन पाई हो इफेक्ट है से छोटू बड़ हो कज कौन कहीं छोटू बड़ हो गोटे गाड़ी तो छोटू बड़ हो जाऊनी गछटे छोटू बड़ एपाई हूँ गछ हूँ जीवंत गछ माटीरू जल संग्रह करुच्ची वायुमंडल अंगारकाम्ल संग्रह करुच्ची निजर खाद्य प्रस्तुत करुच्ची आउ से छोटू बड़ होची सेमिति हैला आउ जदि टिके अधिका चिंता करवा आगू चिंता करवा निज बॉडी विषय कौन सी जिनस चिंता करवा आमे माने देखुचे आमे खाद्य खाऊचे आम खाद्य परिपाक होची आउ ता परदिन आमे माने कौन करुचे ना जो कौन करुचे सेटा को माने आमे माने आमर एक्सक्रिएशन हो जाउची सो केमिति होउची से जिनसटा आमर डाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन परस्पर रिलेटेड आमे माने देखुचे जे प्रति दिन 24 घंटा भितर दुई प्रकार सिचुएशन आमे फेस करूचे दिन राति एमिति काई होउची तार भी किसी गोटे साइंस अच्छी सो साइंस होउची कौन मन रखु जदि आपन किसी गोटे इन्वेस्टिगेट करेंगे ताहले गोटे इवेंट सत्यता बाहर करेंगे जो सत्य आप बाहर करेंगे से गुड़ाक परस्पर संगे इंटर रिलेटेड हो आपणकर एनवायरनमेंट बा आपणक बॉडी रे जो जो चेंजेस होउची सेटा किछि मैजिक रे होउनी तार किछि कॉज एंड इफेक्ट अच्छी और ये सब जिनस को आम मैंने साइंस बोली कहू साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया व्हिच मीन्स टू नो साइंस माने होउची टू नो जानिबा in other words science is the concentrated human effort to understand better the history of natural world and how the natural world works with observable physical evidence as the basis of that understanding so science माने कौन science माने होची या जे आपनकर जो natural world अछि बा आपनक चतुर्पार्श्वर जो परिवेश अच्छी ताकू आउ टिके भल भाव में आपण मैंने जानवे तार हिस्ट्री को जानवे आउ से नेचुरल वर्ल्डटा केमती काम करुच्ची ताकू जानवे तादर जो विभिन्न फेनोमेना अच्छी ताकू ऑब्जर्व करेंगे आउ निजर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेबे जमीक आपणकर बिग बैंग थ्योरी आपण मैंने जानते आपण पृथ्वी सृष्टि है केमी जितेबाला पृथ्वी सृष्टि है बहुत उत्तप्त थिला धीरे धीरे से शीतल है केमी पुणी से जीवन प्रवाह है केमी जीवन सृष्टि है केमी धीरे 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 से आग को बढ़ेगा आजिका सिचुएशन में आम पहुँचे इंटरनेट जुगर इंटरनेट चलुची केमी कौन आयोनोस्फियर रु रिफ्लेक्शन जो कौन रेडिएशन करैकी टावर वावर बसैकी कौन कौन मेकानिज्म प्रयोग करके आमर साइंस एत डेभलप करीगला सो यही जो जिनस गुड़ाक सब आपण मैंने केमी जानते हिस्ट्री जानते निजर जो नेचुरल वर्ल्ड अच्छी से कम केमी कर जानते आपर फिजिकल एनवायरनमेंट जहाँ जहाँ अच्छी विषय अंडरस्टैंड कर सो साइंस को आम ऑल टोटाल कौन कर ना पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन माने पर्यवेक्षण आइडेंटिफिकेशन माने चिन्हवा डिस्क्रिप्शन किसी जिनस डिस्क्राइब करवा देन एक्सपेरिमेंटेशन कौन कारण अच्छी तार जार एंड इन्वेस्टिगेशन है इन्वेस्टिगेशन माने सत्य अनुसंधान करवा जे ए जिनसटा जदि होउची ए जिनसटा काहेकि होउची देन तापर देखिबा साइंस एज व्यूड बाय डिफरेंट पीपल साइंस को विभिन्न लोक माने केमिति देखंती जो माने लेमैन माने जो माने साधारण लोक से माने साइंस को केमिति देखंती साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नॉर्मल लोक माने देखंती जे साइंस होउची गोटे बॉडी जोटा कि विभिन्न प्रकार साइंटिफिक इंफॉर्मेशन करे माने जेमिति कि सपोज गोटे लोकटार गोटे स्त्री लोकटे अच्छी जार पिला छुआ होनी
ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିବେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ, ଲେମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ନୁହଁ ଯେ ମୂର୍ଖ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସାଇନ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କହିବେ, ଆରେ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଉପରକୁ ଗଲାଣି ଆଉ ତୋର ଗୋଟେ ପିଲା ହେବନି ନା, ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇକି ଦେଖା, ଦେଖିବୁ ପିଲା ହବ, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିବେ। ମାନେ ତେଣିକି ସେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ପୁଅରେ ମାନେ ତା ସ୍ୱାମୀରେ ଅଛି କି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଅଛି, ସେ ଜାଣିନଥିବେ। ସିଏ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଇନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତିକି ପୁରା ମାନେ ପୃଥିବୀ ବାହାରର ଜିନିଷ, ଆଉ ସିଏ କିଛି ବି ଇମ୍ପସିବଲକୁ ପସିବଲ୍ କରେଇଦେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ଼ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆର୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ସାଇନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଫିଲୋସଫର ମାନେ। ଫିଲୋସଫର ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍। ସାଇନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଲେଜ୍, ତୁମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିଦେବା, ଏ ବଡି ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅର୍ ଏ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଇନ୍ ଦ pursuit of understanding or of nature। ସୋ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବ, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେଚର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର ନେଚର କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ୱେର୍ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର। ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମର ସାଇନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଯଦି ମା ହେଇପାରୁନି, ତା ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ମା ହେଇପାରୁନି, ତା ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, ଯେ ତାର ୟୁଟ୍ରସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାର PCOD ଅଛି, ବା ତା ହଜବେଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲାକୁନା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହୁ। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସାଇନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଉଭୟ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ସାଇନ୍ସ କୌଣସି ଯଦି ଏମିତି ଆୟନୋସ୍ଫିୟରରୁ ଆମର ଆୟନ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଜରିଆରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକି ଏଇ ସବୁ ଯାହା ବି ବେତାର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ରେଡ଼ିଓ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଲେଇ ପାରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ତାର କିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ସୁବିଧା କ'ଣ ପାଉଛି ସେଇଟା ବି ସାଇନ୍ସ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଏବେ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ସାଇନ୍ସ ହିଁ ତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ନା। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁଛି ବା ଲାଭ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ତ ସାଇନ୍ସର ହିଁ ଅନୁଦାନ। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଉଛି, ସିଷ୍ଟମାଟାଇଜ୍ କରୁଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଡପ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍, ରିଲାଏବଲ୍, ଅନବାୟାସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଆଣୁଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଅନବାୟାସ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ କେବେ ବି ମାନେ ବାୟାସ୍ଡ ନୁହଁ। ବାୟାସ୍ଡ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବାୟାସ୍ଡ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କହିବା ଯିଏ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ କେବେ ବି ଦେଖେନି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ରିଚ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବି, ପୁଅର ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବିନି। ଏବେ ଧର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ପୁଅର ଲୋକଟେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ରିଚ୍ ଲୋକଟେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ରିଚ୍ ଲୋକଟେ ବି ଦାମୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ଟେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ବାକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ନା, କିଛି ଆଉ ବାୟାସ୍ଡ ରହିଲା କି ଆଉ ସେଠି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ମାନେ ୟାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ସାଧନ କରିବି। ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କି ଆଟୋମିକ୍ ବମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବି ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ମୋର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁକି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। ସାଇନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ସେଲ୍ଫ କନସେପ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରେ, ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ତୁମ ଭିତରେ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍। ତ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ତାର୍କିକ ବି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତୁମର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବଢ଼େଇଥାଏ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମିକ୍ସଚର ବା ତାର ବ୍ଲେଣ୍ଡଟା। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରେ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ କିଛି ବି କହିଦେବି ନା, ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, ସାଇନ୍ସ କହିବ ଯେ ପ୍ରମାଣ କାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ
study develops the scientific attitude among the pupil. ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ଯଦି ଆମେ ମାନେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ତାର ବିଭିନ୍ନ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ସାଇନ୍ସ ପ୍ରେଡିକ୍ଟସ୍ ନେଚର ଫ୍ୟୁଚର। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରେ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର, ଆଉ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଏମିତି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେଇକି ଟେମ୍ପରେଚର ଏତିକି ବଢ଼ିଯିବ, ଏଇଆ ହେଇଯିବ ସେଇଆ ହେଇଯିବ। କେମିତି କରିପାରୁଛେ? ସାଇନ୍ସ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି ନା। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଡାଇନାମିକ୍। ସାଇନ୍ସ କେବେବେଳେ ଷ୍ଟେଡି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 112ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତା ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ 92ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ 112ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ 118ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ। ସୋ ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସରର କିଛି ଆନ୍ସର ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ବା ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁ ରେଡନ୍, କୋବାଲ୍ଟ 10 ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କୋବାଲ୍ଟର ଆଇସୋଟୋପ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋବାଲ୍ଟ 10 କି କ'ଣ ମନେ, କୋବାଲ୍ଟର ଆଇସୋଟୋପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ପର୍ପୋସିଭ୍, ମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରେପ୍ଲିକେବିଲିଟି। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ସମାନ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ଆଉ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ମାନେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଯଦି ଆମେମାନେ ସପୋଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ O3 ଅକ୍ସିଜେନର ଯେଉଁ ଓଜୋନ ମଲିକ୍ୟୁଲଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରିଜନରେ ପାଉଛେ। ଏଇଟା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦିନେ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ରିଜନରେ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ O2 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନ ରହିକି O3 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରହୁଛି, ଏମିତି ରହୁଛି। ଆମେ ଯଦି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ପରେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, O3 ଭାବରେ। ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବାନି। ମେ ବି ସେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେ ସେଇଟା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷଣ, ଇଭେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲିଆ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ରାତି ସାରା, ସେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତ ଜାଇଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନାଲି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ମାନେ ରେପ୍ଲିକେଟ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଯେବେ ବି କରିବେ, ଆଜି କଲେ କାଲି କଲେ ପରଦିନ କଲେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ସୋ ଏଇଟା ରେପ୍ଲିକେବିଲିଟି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଲାଏବିଲିଟି। ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ଲ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିୟମକୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ସବୁ ତ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିଛେ ନା। ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିଛେ ଯେ ଏକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଲେ ଝିଅ, XY କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଲେ ପୁଅ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ କେମିତି ଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କଲେ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଲ, ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଲା? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଲା ସାଇନ୍ସର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି। ନଲେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ପ୍ରୁଭ୍ଡ। ଯାହା ବି ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ E=mc², ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ'ଣ ପ୍ରୁଭେନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅର୍ ପ୍ରୁଭେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସାଇନ୍ସକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାନି ନା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ତର୍କ ଥିବ। ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍, ଏଟାରେ ତର୍କ ଥିବ ଆଉ ଯାହା ବି ତର୍କ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ପିରିକାଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଏମ୍ପିରିକାଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼େଇଥିଲି ସେଠି କହିଥିଲି। ସୋ ଏମ୍ପିରିକାଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ରହିଥିବ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟା ଏମ୍ପିରିକାଲ ଇନ୍ ନେଚର, ସତ୍ୟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ପୁରା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁକି ସାଇନ୍ସର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ଜାପାନ ହେଲା କି ତୁମର ଆମେରିକା ହେଲା, ବ୍ରିଟେନ୍ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ଡ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଦେଉଥିଲେ, କରିକି ଚଲେଇଥିଲେ। ସୋ ଆମେ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ କୋଷ କେବେ ଡିସ୍କଭର କରିଛନ୍ତି? 1665। ସେ ସମୟରୁ ଏ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ 1665ରେ ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା?
ମୋଗଲ ମାନେ ଆସିକି କି ତାମସା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯାଇକି ସାଉଥ୍ ପୋଲରେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ତମେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନାହିଁ ତମ ଦେଶରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁନ କି ଖାଲି ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାହାରୁ ଆଉ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପଶିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲା 20,000 ଜେଟି ପୋଷ୍ଟ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇକି ଯେଉଁ ହୋ ହାଲ୍ଲା କଲା ଯେ ଓ ହୋ କି ଖୁସି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରିକି ହେଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। 4 ମାସ କି 5 ମାସ ହେଲାଣି ଚାକିରି କଲେଣି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସୋ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବୁନ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇଗଲେ ଆମର ମାନେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ପୁଣି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଭାବ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ କିଛି ଜାପାନରେ ହେଲା କି ଏଠି ହେଲା ଆମର ରଷିଆରେ ହେଲା, ସେଠି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିନି। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଅଦର ବହୁତ କିଛି କାମ କରନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ଚାଇନା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ କରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ କିଛି କାମ କରିବିନି, ମୁଁ ସିଧା ବସିବି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛି, ମାନେ ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବ। ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏତେ ଏନ୍ଏମ୍ସି ଏମ୍ଏନ୍ସି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଏତେ ଅଛି, ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ନା 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 ବିଟେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ବିଏଡ଼୍ କରିବାର ନୌବତ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗ୍ଲୋରିର କଥା ନା। ବିଟେକ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶଟା ଭାରତଟା 2.1% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍, ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡର 2.1% ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ପପୁଲେସନ୍ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନର 14.2%। ସୋ ଏତେ ଲୋକ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଥିବ ଯେ କେତେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଖୋଲିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ହେବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୋଚ୍ ସେମିତିଆ ଘଟିଆ। ଝିଅ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଟେ କରୁଛି ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ଟେ ବାହା ହେବି, ତା ତଳକୁ ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଓଭର ବର୍ଡନ୍, ଓଭର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ, ଓଭର ପ୍ରେସରାଇଜ୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର ପୁଅଟେ, ମାନେ ତା ଲାଇଫ୍ ତ ହେଲ୍। ସେ 32-33 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଥିବ, ବିନା ରିଜନରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁଠି ଧର ଭଲ ମାନେ ଇନକମ୍ ବି ସେ କରୁଛି, ଭଲ ମାନେ ତାର ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବି ଅଛି, ତା ଘର ଲୋକ ଆଉ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ପାଗଳା କରିଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁନୁ ଯଦି। ଏଇଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ନା। ଆମ ଦେଶ ତ ଯେଉଁ ଦେଶର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ସେ ଦେଶ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ଡ। ଇଭିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ଦେଶରେ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉନି। ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଢୁକିକି ସେଟେଲ୍ ହେଇଯିବାଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଆଉ ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଯେଉଁ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡା ବୁଦ୍ଧି ନ କରିକି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯଦି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ ମାନେ ଦେଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ। ସବୁ ଦୋଷ ଖାଲି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ୟାର, ସେ ତାର, ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଦୋଷ ଯେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମିତିଆ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଧର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥିବ, ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ, ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ, 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କି କଥା, କାହିଁକି, ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତିଆ କରିବୁ। ପୁଣି ଡାଇଲଗ୍ ହେଉଛି ଆମ ଛୁଆ ଆମେ ପାଳି ପାରୁଛୁ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପିକ୍ ହେଇଗଲି। ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଲିଭ୍ସ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସେସ୍ ଆୱାର ଲିଭ୍ସ। ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
अंग आम मान जीवन में कहीं यहाँ आम जीवन को आडभांस करें आगुरी गरम लगे बिछणारे बिंची होते भी एसी ऑन करदे शोचे सो साइंस आम जीवन दैनंदिन जीवन में आवश्यक देन आसला इट डील्स विथ न्यू क्रिएशन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी साइंस द्वारा कौन हुए ना नुआ नुआ जिन क्रिएट हो पारे नुआ नुआ जिन इन्वेंट हो पारे नुआ नुआ जिन आविष्कार हो पारे इट हैज इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स एग्रीकल्चर हेल्थ होम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज एंड वेलफेयर एटार कौन है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड यार इम्पैक्ट रही है जमीक एग्रीकल्चर है घर प्रडक्ट है इंडस्ट्री है आ समस्त कल्याण साधन में यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही साइंस ऑल्सो डील्स विथ ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड अदर प्रॉब्लम साइंस कौन करता है ना डील करता है मनुष्य मान सहित एनवायरनमेंट विभिन्न प्रॉब्लम गुड़ाक सहित ये डील करता है और तार समाधान करियारे हमको साहाय्य करे फंक्शंस ऑफ साइंस टू डिस्क्राइब साइंस कौन करे ना विभिन्न प्रकार फिनोमेना एगुड़ा सब डिस्क्राइब करियारे साहाय्य करे विभिन्न प्रकार इंटर रिलेशनशिप जहाँ भी अच्छी आपनकर कॉन्सेप्ट और आपनकर इवेंट भितर बा विभिन्न फिनोमेना विषय ताको डिस्क्राइब करियारे साहाय्य करे जेमति कि फ्लड जेमति कि साइक्लोन जमीक ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सब कॉन्सेप्ट गुड़ाक कौन ये सब इवेंट गुड़ा कौन ये सब फेनोमेनन कौन ताकू ये कर डिस्क्राइब कर आपको साहाय्य कर टू एक्सप्लेन ए कज और इफेक्ट कहीं कौन हो यार हिस्ट्री कौन केबे होता ये सब कज और इफेक्ट एक्सप्लेन कर साहाय्य करे प्रेडिक्ट कर साहाय्य करे जमीक विभिन्न प्रकार हाइपोथेसिस हो टेस्ट हो जदि चंद्रयान छड़ा है चंद्रयान पहुँचो कि ना सक्सेसफुली से गोटे प्रेडिक्शन भी थाए एमती जदि आमर ओभर पपुलेशन चलो पपुलेशन एक्सप्लोजन ताले केते दिन भीतर पृथ्वी ध्वंस हो प्रेडिक्ट करी हम एक्सपेरिमेंटेशन वैलिड्स द कौन नहीं predict testing hypothesis experimentation and validates the replication एटा कर दियंतु और प्रोकास्टिनेशन कर दियंतु हैला एटा तकर स्पेलिंग पूरा लिखिदेली जहाँ भी हेले गोटे कर दियंतु प्रेडिक्ट करियारे विभिन्न जिनस हमको साहाय्य करे देन आसला टू प्रोड्यूस एम्पिरिकल नॉलेज आमर जोटा अच्छी जोटा एक्वायर्ड नॉलेज अच्छी जोटा ऑब्जर्वेशन आम पाइचे सत्य घटना जोटा आखिरे जो जिनस देखीचे सेटा एम्पिरिकल नॉलेज आपणकर सेटा को प्रोड्यूस करिवारे आपनको साहाय्य करे जेमिति कि आपण माने जदि देखिचंती बेसी खरा हेले लोकंको अंशुघात होची ऑब्जर्वेशन रो से नॉलेजटा आपण गेन करचंती सेटा सत्य से नॉलेजटा आपणकर सत्य सेटा को अन्य कई जदि कहबा ना ना सेमति हुएनी सेटा झुटलाई दे परिबोनी सो सेटा को आज एम्पिरिकल नॉलेज जोटा आपण एक्वायर्ड देन आसला टू क्वांटिफाई मेजरिंग गिविंग एक्यूरेसी आपड़ कौन कर मेजरमेंटिंग कौन से जिनस को मेजर कर एक्यूरेसी देखते जमीक सेल्सियस स्केल रे आर टेम्परेचरटा ये फारेनहाइट स्केल केते डिग्री रे सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू फारेनहाइट स्केल हो जाए -40 डिग्री रे एटा मन रखि था -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट देन आसला क्वांटिफाई कर मैंने कौन से जिनस को कौन से जिनसर ओजन मापुंट तार हाइट मापुंट विड्थ मापुंट टू क्रिएट कल्चर आपड़ कौन कर एनकल्चरेशन और आकल्चरेशन मध्यम साइंस आपंकर इनफ्लुएंस होची माने जमीक कि मो कल्चर को केते दूर जानी मो कल्चर रे कौन होची ताकू जदि मु स्प्रेड करिया को चाहिबी सेटा को मु कहबी एनकल्चरेशन और अन्य जनकर कल्चर को जदि मु एक्युमुलेट करिया को चाहिबी ताकू मु कहबी आकल्चरेशन देन आसला स्कोप ऑफ साइंस अच्छा पिला माने आ गोटे कथा कहि दोची जदि आपण माने सीरियसली और डेडिकेटेडली प्रिपेयर होउछंती फर्स्ट सेमेस्टर सरीबा मात्र के सेकंड सेमेस्टर कोर्स जॉइन करदेवे 318 रुपीज पड़ुची एप्लिकेशन रे सेकंड सेमेस्टर कोर्स मन रखु 100/100 कोर्स कवर हो जाइए माने पूरा 4टा जाक बही जो गुड़ाक अच्छी आपंकर 4टा जाक बहीर 20टा यूनिट्र नोट्स आउ तार क्लासेस प्रोवाइड करा ही जाइए ऑलरेडी आउ तापर तार मॉडिफाइड नोट्स जो गुड़ाक अच्छी जमीक कि वर्ष आपको आईसीटी रो किछि मॉडिफाइड क्लासेस मिली तापर सेठू फिलोसफी रो किछि फिलोसफिकल फाउंडेशन रो मॉडिफाइड नोट्स मिली सेमती तार जहाँ मॉडिफाइड क्लासेस जहाँ नोट्स अच्छी से गुड़ाकर ही क्लास होइछि आउ तापर सेठू हैला आपनकर ए जो क्लास ए जो आपनकर आउ जहाँ नुआ जिनस जहाँ भी मॉडिफाइड अच्छी से गुड़ाक धीरे धीरे से ऐड करा ही जिवो आउ मन रखु से 500टा एमसीक्यू आपको दिखाई फर्दर मोमेंट जदि आप ओटीटी वगैरह एग्जाम प्रिपेयर होती से एमसीक्यू पेडागोजी आपको साहाय्य कर सो यही चान्सटा को मिस करेंगे आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा है
टेलीग्राम चैनल लिंक मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मेंशन अछि। टेलीग्राम चैनल मोर जॉइन कर जातु। बेले बेले ऑफर आसे एप्लिकेशन रे आज राति 1 घंटा पई कि 10% ऑफर कि 50% ने पर भी ऑफर था। एबे तो दिन 30% ऑफर थिला 3 घंटार। तो सेही सब ऑफर गुडा को आपण यूटिलाइज करि परिबे जदि आपण माने टेलीग्राम रे जॉइन हेतिबे। तापर को क्लास होउची, को एग्जाम होउची, केतेबेले कोन होउची, कार रिजल्ट बाहरुची, सब किछि जिंस मु टेलीग्राम रे शेयर करे जेतु मोर टेलीग्राम फैमिली रे आपण माने जॉइन हे जांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपनकर लिंक अछि। देन आसला स्कोप्स ऑफ साइंस। साइंस विभिन्न प्रकार जेमति कि फिजिक्स हला, केमिस्ट्री हला, एस्ट्रोनॉमी हला, बायोलॉजी हला। फिजिक्स माने जोठी मेकानिकल पर्पस रे आपण माने पढंती ताकू फिजिक्स को जाय। मपा मपी सब जिंस। केमिस्ट्री माने जोठी केमिकल्स गुडा को विषय रे आपण माने पढंती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये सीए, HCl, H2SO4 एवडा सब जो आपण पढंती केमिकल्स ऊपर केमिस्ट्री। एस्ट्रोनॉमी हला होल यूनिवर्स ऊपर आपण जो पढंती ग्रह गुडा को केमती कोन चालुची, कोन होउची, को प्रकार से तार रोटेशन रिवोल्यूशन होउची से गुडा को सब। बायोलॉजी हला आपण बॉडी लिविंग बॉडी ऊपर पढंती। मे बी सेटा प्लांट हो पारे बा एनिमल हो पारे। देन आसला आपणकर इम्पोर्टान्स रही साइंस किछि। साइंस किछि इम्पोर्टान्स रही कौन कौन ना फास्ट है यहाँ कौन कले ना जो आपण को लाइफ बचाए। आगुरी जानते मातृ मृत्यु हार अधिका थिला, गर्भवती मृत्यु हार अधिका थिला, तापर इनफेंट मानकर मोर्टालिटी अधिका थिला। एबे कमी गलानी। एक्सीडेंट केस रे आगुरू लोक हॉस्पिटल गले मेजर एक्सीडेंट बचेबा मुस्किल होतिला, मरी जाउथिले। छोट छोट रोग हेले बसंत रोग जेमती आगुरू गोटे थिला, पोलियो रोग रे लोकंकर जीवन क्षति हो जाउथिला। सो एई भलिया कोन होउची ना जीवन बंची पारची। एबे साइंस रो डेवलपमेंट जेतु हो जाईची, डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड न्यू क्रिएचर, नुआ नुआ जिंस को डिस्कवर करा होची और नुआ नुआ क्रिएचर गुडा को मध्य कोन होची ना बडा होची। हेल्प्स टू डेवलप लिटरेसी एंड लैंग्वेज, लोक मानकर कोन होची ना ज्ञान बढ़ुची आउ विभिन्न प्रकार लैंग्वेज मध्य से माने शिखि पारुचंती। सर्वाइवल स्किल लोक मानकर बढ़ुची। जेमति कि मु कहली आगुरू गरम रे सोया को पडुथिला, एबे एसी लगे दोचे। सर्वाइवल स्किल हमर बढ़ुची। आगुरू आमे प्रेशर कुकर रे परिवा सिजौथिले, एबे राइस मेकर नै आछे, ता धरे सब सिजेई के सब कर दोचे। सो हमर लाइफस्टाइल रे चेंज होची। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एटा तो आमे जमा करूने, किंतु कहिया कथा जे हमर जो नेचुरल रिसोर्सेस अछि, कोयला, पेट्रोलियम जहाँ जहाँ अच्छे से गुड़ा कुआड़े आम सेव करचे, कि प्रकृत आम से गुड़ा एक्सप्लोर करचे। डेभलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, पिलामानक भितर कौन होची ना आपनकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ुची आउ सेमानकर साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ुची। माने सेमाने कोनोसी कथा को डायरेक्ट विश्वास न करी तर्जमा करूचंती प्रथमे, तापर विश्वास करचंती। अवेयरनेस अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बाबद से माने अवेयर होचंती। साइंस हेल्प्स इन मेजर मोर जॉब, साइंस कौन करची ना आपनको विभिन्न बड़ बड़ जॉब सीख करिवारे सहाय्य करूची। ब्रिंग मोर जॉब, जेहेतु केमती ना जदि गोटे एबे एबे आपण माने भाबंतु आपणकर कोन हला ना गोटे अवश्य साइंस बहुत जॉब खाई भी जाइए। श्रमिक मानकर जॉब खाईगला, मेसीन गुड़ाक बसीगला सब प्लांट प्लांट मानकर, श्रमिक गुड़ाकर जॉब खाईगला। किंतु किंतु गोटे कथा भाबंतु एबे जो आपणकर आईटी कंपनी गुड़ाक बहुत खोली गलानी। एबे भुवनेश्वर रे तो बहुत सारा हे गलानी। आई गेस जाजपुर रोड रे कि चंडीखोल पाखरे भी गोटे बोधे होउची ना कोन, गोटे बहुत चमचमाता बिल्डिंग गोटे तयारी होउची। जदि कि जाजपुर रोड रो कि चंडीखोल पाखर देखुछ, मु केबे बस रे आसला बेले देखथिली बोधे गोटे पूरा चमचमाता बिल्डिंग। ताहले मते जणाओ, माने कमेंट रे कुह जे सेटा कोन कि ब्लू कलर रो कि बिल्डिंग टा। तापर सेठु विभिन्न प्रकार नुआ टेक्नोलॉजी, जेमति कि आगुरो किडनी पेशेंट कर किछि ट्रीटमेंट नथिला, मरि जाउथिले। एबे डायलिसिस टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन, सीए टेक्नीशियन सब आसी गलेनी। सो साइंस जोगुरु जॉब भी आपनकर बढ़ुची। आईटी कंपनी मानकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ुची। तापर विभिन्न प्रकार नुआ इंडस्ट्रीज जो बसुची। एबे जो देखंतु मखाना रिसर्च सेंटर गोटे नुआ बजेट अनुसार खोलिबो आपनकर एठी जो बिहार रे, सेठी भी तो एम्प्लॉयमेंट लागिवो ना, लोक माने कर्म नियुक्ति पाइबे। एबे जो हमर ओडिसा रे कटक रे गोटे सीआरआरआई अछि, सेठी भी तो लोक कर्म नियुक्ति पाउछंती। बीपीयूटी, एसीए जो रिसर्च सेंटर गुडाक अछि, साइंस जोगुरु कर्म नियुक्ति पाउछंती। देन आसिला शेप आवर सोसाइटी, आम सोसाइटी टाको एटा गोटे भलो शेप को आणुची। एबे आपण माने कहबे कि भलो शेप को आणुची, इंस्टाग्राम खोली देकी सॉफ्ट पॉर्न गुडा को प्रमोट करूची। सेमिति तो कुआ जीवनी। सोसाइटी टाको शेप रे आणुची माने आमे विभिन्न प्रकार अवेयरनेस जिंस जहा जहा सब किछि माने जानि पारुचे। माने पृथ्वी रो कोठी कोन घटुतिला आगुरु किछि जणा पडु नथिला, एबे माने फिंगर टिप रे सब किछि हासिल हाजिर। बाकी सब जिंस रो तो किछि गोटे बैड इंपैक्ट थाए। एबे जो यूथ माने ए जो
ମାନେ କ'ଣ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କି ଯେତେ ହୀନ କୁକର୍ମ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଏରେ କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ କେବଳ ନିଜର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କି ଆଉ ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଅନଏଥିକାଲ୍ ଆଉ ମାନେ ଲଫୁଲ୍ ତ କହିପାରିବାନି ଅଫୁଲ୍ ତାକୁ କହିପାରିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ସାଇନ୍ସର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେଣ୍ଟିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସବଷ୍ଟେଣ୍ଟିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ରହିବ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲ ହେଲା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ସବଷ୍ଟେଣ୍ଟିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସିଣ୍ଟାକ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ସାଇନ୍ସଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରେଇକି କେମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେଇକି କେମିତି ଇନଫରେନ୍ସ ଦେଇକି କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ। ଦେନ୍ ଆମର ସବଷ୍ଟେଣ୍ଟିଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜର୍ଭେସନ୍‌ରେ ବା ଥରୋ ସେନ୍ସରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସତ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆପାରେଟସ୍, ଯେମିତିକି କେଉଁ ଜିନିଷର ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ କି କେଉଁ ମାନେ ଯଦି ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ତାକୁ ଚେକ୍ କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍। ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ମାନେ ହେଲା ଏ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ମୋର୍ ପ୍ରୁଭ୍ ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାକୁ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟ ବୋଲିକା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ହେଲା କିଛି କିଛି କନସେପ୍ଟ, ତାପରେ କିଛି କନସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍କିମ୍, କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, କିଛି ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍, କିଛି ଲ, କିଛି ଥିଓରି, କିଛି ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଥିଓରି ହିସାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଆପଣ ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ଦ ଥିଓରିଜ୍। ବାକ ବା ସକ ବା କୋବାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଦଶମରେ ନବମରେ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଥିଓରିଜ୍। ଓକେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଦେଖିବା ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ କ'ଣ। ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମାନେ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍‌ରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଛର ଚେର କୁ ଏମିତି ନାଲି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରାତି ସାରା ରଖିଲେ ସକାଳକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବି ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପିରିକାଲ୍ ନଲେଜ୍। ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରି ନିଜେ ଅବଜର୍ଭ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଥିଓରିଟିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବା କିଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ସେଟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ସବୁଠୁ ଇଜିଟା ନେଉଛି ପିଆଜେଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଓରି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ସେଇଟା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ କରି ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା। କନସେପ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା କନସେପ୍ଟଟାକୁ କହିବା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ କି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିଛି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍ ସାଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାର କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଥିଓରି ପଢ଼ୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବ୍ଲକ୍। ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରିକ୍ ହେଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଲାଗିଲା ବା ଇଟା ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ଇଟା ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କନସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍କିମ୍ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଡାଟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନାଲ୍ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଲାଇନିଂ ଦ ଡିଜାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଡାଟାବେସ୍। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କନସେପଚୁଆଲ୍ ସ୍କିମ୍ସ ମାନେ କିଛି କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି କିଛି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ରେ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବା ବହିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଭସ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର୍ ଅର୍ ଫର୍ ଏ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ। ଗୋଟେ ତର୍କକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବା ଗୋଟେ ବିଲିଫ୍‌କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ବା ଗୋଟେ ବିହେଭିୟରକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ତାକୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚିତ୍ର କରାଯାଉଥାଏ ବା ତାକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବୋଲି କହୁ। ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛେ ଆର୍କିମିଡିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା। ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ସିଏ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନ୍‌କୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଛେ ଗ୍ରାଭିଟେସନ୍ ଇଏ ସିଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ମାସ୍ ୱାସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ହେଲା କିଛି ଜିନିଷ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ଇଏ ନେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଥରେ ବୁଝେଇଥିଲି, ଧର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆର ଲୋକ ଅଫେଣ୍ଡ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ଧର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଇଷ୍ଟୋନିଆ କି ଜାଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ବି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଇଷ୍ଟୋନିଆର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ଭାରି ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକମାନେ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ
ପାକିସ୍ତାନରେ ସମସ୍ତେ ଟେରରିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ନୱାବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ପିପଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇନୋସେଣ୍ଟ ପିପଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗରିବ ପିପଲ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆମେରିକାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେରିକାରେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ। ଆମେରିକାର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସେଠି ବି ପୁରା ବସ୍ତି ବସ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ସେଠି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ତୋଫା କାଚ ଲୋକ ଥିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବ, ଯେଉଁ କନୋଟ ପ୍ଲେସ୍ ନା କ'ଣ ପ୍ୟାଲେସ୍ କି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କନୋଟ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଧେ, ସେଠିକି ଯିଏ ଯିବ, ସେଠି ଯିଏ ବୁଲିକି ଆସିବ, ସିଏ ତ ଭାବିବ ଭାଇ ସାବ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଅଲଗା କଣ୍ଡିସନ ଦିଲ୍ଲୀର। କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଯଦି ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ପଳେଇବ, ପୁଣି ତୁମ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା। ହେଲା, ଓଲ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ହେଲା, ଓଲ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ତୁମେ ଯିବ ମାନେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୁଁ କୋଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଭାଇ, କି ଭିଡ଼ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତୁମେ ଯିବ, ଓହ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ, ବୁକ୍ ଫେୟାର ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ମାନେ ବହୁତ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଜିନିଷ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଲା, ଯେମିତିକି ତୁମେ କେଉଁଝର ଆସିବ ଆଉ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ତୁମର ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବିବ ଯେ ଆହା ବହୁତ ନିରୀହ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସରଳ। ଏଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭାବିବ ଓହୋ ବହୁତ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍, ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ବହୁତ ମଡର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି ଭାବିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଦକିଆନୁସି ସୋଚର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁଝରରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ। ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ପୁରା କମ୍ୟୁନିଟି ବା ପୁରା ହୋଲ୍ ଥିଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରୁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଦଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଯଦି ଟାଣ ବାହାରିଛି, ଆମେ ଭାବ ହାଣ୍ଡିକ ଯାକ ଭାତରେ, ହାଣ୍ଡିକ ଯାକ ଚାଉଳ ଭାତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଇ ଚାଉଳଟା ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଯାଇଥିପାରେ। ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଭାବିବୁନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍। ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ କରିଦେବା ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଏଇ କରୁଛି ମାନେ ଆଙ୍କ ଜାତିଟା ସେଇଆ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଆଙ୍କ ସ୍କୁଲଟା ସାରା ସେଇଆ ହେଇଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କଲା, ସ୍କୁଲ ସାରା ଗଧ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆସିଲା ଲ, ଲ ମାନେ ହେଉଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ସ। ଯେମିତିକି ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ଲ ଥିଲା। ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆଙ୍କର ଲ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଲ ଥିଲା। ଏ ଥିଓରି ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କୋହରେଣ୍ଟ ଥିଓରି। କ'ଣ ଥିଓରି ହେଉଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ କୋହରେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍। ଥିଓରି ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଘେରିକି ରହିଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଙ୍କର ଥିଓରି ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁ କେତେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର, କେତେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଓରି ପଢ଼ୁଛେ। ଆରେ ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଏଇଆ। ଥିଓରି ମାନେ କ'ଣ? ଥିଓରି ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ। ହେଲା, ବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାଇପୋଥେସିସ୍। ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟେବଲ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ concrete terms what you expect will happen in a certain circumstances। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛ। ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ କାଢ଼ୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛ। ଗୋଟେ ଆପେଲ୍ ଦେଖୁଛ, ସେ ପଡ଼ିଛି, ତୁମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛ ଏଇଟାକୁ କେହି ଖାଇବେନି, ଏଇଟା ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି ସଡ଼ିଯିବ। ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଆପେଲଟେ, ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଉଛି। ମୁଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲି ଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବି, ଆପେଲ୍ ମୁଁ ଖାଏନି। ହେଲା, ସୋ ଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନା, ଏଇଟା ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସତରେ ସେ ସଡ଼ିଗଲାଣି। ହେଲା, ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇପୋଥେସିସ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ତାର ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କଳ୍ପନା କରିଦେବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ। କନସେପ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଭ୍ୟାରି ଫ୍ରମ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ହେଲା, କନସେପ୍ଟଟା ଭ୍ୟାରି କରେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହିସାବରେ ଭ୍ୟାରି କରେ। ମୋ କନସେପ୍ଟ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଚିଲ୍ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବି। କାହା ଲାଇଫ୍ରେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବି। ମୋ ଲାଇଫ୍ର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଦେଖିବି, ମୁଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ କାଢ଼ିବିନି ବା ତାକୁ ଜଜ୍ କରିବିନି। କାହାର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଯେ ସିଏ ମୋତେ କିଛି କହୁ ନ କହୁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖେ ନ ରଖେ, ମୁଁ ଜଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବି। ଭାଇ ଭାଇ କର। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଦେନ୍ ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କନସେପ୍ଟଟା କେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ ବା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରେ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ପୁରା 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ ମୋର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି, 4-5 ଦିନ ହେଲା ମିଶିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଦେବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲିମିଟେଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ୍। ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ ବା ମୋର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ କ'ଣ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆକ୍ୱାୟାର କରୁଛି ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫର୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେମିନାର, କନଫରେନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଇଥିବେ, ଯେବେ ଯେବେ ଜୀବନରେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏବେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି NEP 2020।
এই କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ମାହୋଲରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସେପ୍ଟ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଅମୂର୍ତ୍ତ କଥା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ। କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ। ମାନେ ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଉଛି ନା, ତା ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଦ୍ର, ବହୁତ ସୋବର, ବହୁତ କେୟାରିଂ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଆପଣ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟେଡ୍ ବାଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯେତେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାବଦରେ, ଯେତେ ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷଣଟା ଅଛି ସେଇଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ହେଉଥିବ ବା ବୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କନସେପଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ରହିବ? କନସେପଚୁଆଲ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ କନଜର୍ଭ କରି ରଖିପାରୁଥିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ। ଭେରାଇଟି ଅର୍ ସିମିଲାରିଟି ତା ଭିତରେ ଥିବ। କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଫର୍ମଡ ଅନ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ରିଜନିଂ। କୌଣସି ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଫର୍ମ ହେଇଥିବ, ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଅଲୱେଜ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ଡ ହେଇପାରୁଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ନିୟମ କେମିତି ହେବ? ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନଟା ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଯେମିତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଥିବ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଧର ମୋ ଓଜନ ମାପିବି, ଏଇଟା 70 କେଜି ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମାନେ ଓଜନ ମାପିବାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେ କେଜି ନାହିଁ ମୁଁ ମାପିବି, ଅର୍ ମୁଁ ଗ୍ରାମରେ ମାପିବି। ଲିଟରରେ କେମିତି ଓଜନ ମାପିବି କି? ମାପି ପାରିବିନି। ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ସେମିତି କେମିତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଲ ଥିଓରି ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲିଣି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସିରିୟସଲି ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯାହା ଫଟାକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ କରିକି ଯାହା ହଇରାଣ କଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ଆମକୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାର ନାହିଁ। କୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡି କୋର୍ସ ଆଉ କିଣନ୍ତୁନି, ଯେହେତୁ କୋର୍ସ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବନିକି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, କି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବେ, 2-4 ଥର 5 ଥର ଲେଖାଏଁ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦିଆହେଇଯାଇଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଖେ। ସୋ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର 318 ରୁପିଜ୍ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ହୋଲ୍ କୋର୍ସଟା ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନରୁ କୋର୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଯାଇକି କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କୋର୍ସ ପରଚେସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରଚେସ୍ କରନ୍ତୁ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୋର୍ସ ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।